اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام زین علی بن صدیق ہے اور میں گورنمنٹ ہائی اسکول والٹن میں 10th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جملہ اسمیہ کو تقیید میں لے کر جانا۔ جب جملہ اسمیہ کو ہم نے تقیید میں لے کر جانا ہے، جب ہم نے اسم پڑھا تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا مرکب، دو یا اس سے زائد الفاظ کا مجموعہ مرکب بنتا ہے۔ مرکب کے ہم نے دو جز پڑھے تھے، مرکب ناقص اور مرکب تام۔ مرکب ناقص کے ہم نے 5 جز پڑھے تھے، یعنی کہ مرکب ناقص اس کو کہتے ہیں ادھوری بات، جو بات نامکمل ہو، مکمل نہ ہو، جیسے کتاب الوالدین، لڑکے کی کتاب۔ مرکب ناقص کے ہم نے 5 جز پڑھے تھے۔ مرکب جاری، مرکب اضافی، مرکب اشاری، مرکب عددی اور مرکب توصیفی۔ یہ جو 5 تھے ان کے بھی 2 جز ہوئے تھے، اس لیے جو مرکب تام ہے اس کو ہم نے نام دیا جملہ اسمیہ۔ جملہ اسمیہ ہوتا ہے، یہ اسم سے شروع ہوتا ہے، یعنی کہ جو اسم سے شروع ہو وہ جملہ اسمیہ ہوگا۔ جملہ اسمیہ کے 2 جز ہوتے ہیں، اور جو جملہ فعل سے شروع ہو وہ جملہ فعلیہ ہوگا، اور جو اسم سے شروع ہو وہ جملہ اسمیہ ہوگا۔ جیسے ہم نے مرکب ناقص کے جتنے جز پڑھے تھے ان کے 2 جز تھے، اس لیے جملہ اسمیہ کے بھی 2 جز ہیں، مبتدا اور خبر۔ مبتدا کہتے ہیں جس سے بات کی ابتدا ہو، یعنی کہ جس سے بات کا آغاز ہو، اور خبر کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں مبتدا بتا رہا ہو۔ مبتدا کی پہچان ہے معرفہ فاعلی، اور خبر کی پہچان معرفہ اور حالت اس کی ہوگی فاعلی، اور جو خبر ہے اس کی وسعت ہوگی نکرہ اور حالت اس کی بھی فاعلی ہوگی۔ مبتدا معرفہ فاعلی، نکرہ خبر نکرہ فاعلی۔ اس کی ہم ایک مثال دیکھ لیتے ہیں، واللہ قدیر، واللہ قدیر۔ مبتدا واللہ، خبر قدیر۔ مبتدا کی ہم نے پہچان پڑھی تھی معرفہ، اس میں جلالت اللہ کا نام آ گیا، معرفہ ہو گیا، اور اس کی حالت فاعلی پیش آ گئی، فاعلی ہو گیا۔ جو خبر ہے اس کو ہم نے پڑھا تھا نکرہ، 2 پیش آ گئی یعنی کہ تنوین آ گئی تو نکرہ ہو گیا، حالت اس کی بھی فاعلی ہے۔ اللہ قادر ہے۔ اب اس کو ہم نے لے کر جانا ہے تاکید میں۔ تاکید میں لے کر جانا کہ کسی بات پر زور دینا، کسی بات میں زور دیا جائے، یعنی کہ اگر میں کسی کو کوئی کام کہتا ہوں اس میں اتنا زور نہیں ہوگا، جب میں اس پر زور ڈالوں گا تو پھر اس بات میں زور رہے گا۔ تو تاکید میں لے کر جانے کے لیے 6 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں مشبہ بالفعل۔ مشبہ بالفعل ان کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے فعل کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، فعل جیسے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو مشبہ بالفعل کہتے ہیں۔ جو مشبہ بالفعل ہے وہ ہے 6۔ نمبر 1 ان، نمبر 2 ان، نمبر 3 کأن، نمبر 4 لیت، نمبر 5 لعل، نمبر 6 لیکن۔ لیکن یہ جو 6 الفاظ ہیں یہ زور دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان میں سے ہم انا کا استعمال کر لیتے ہیں۔ اور جب یہ 6 الفاظات کا استعمال ہوگا تو یہ 2 قسم کی تبدیلیاں لے کر آئیں گے۔ ایک اعرابی تبدیلی، جب اعرابی تبدیلی آئے گی تو معنوی تبدیلی خود بخود آ جائے گی، اور ایک معنوی تبدیلی۔ جو اعرابی تبدیلی لائیں گے یہ مبتدا کی جو حالت ہوگی وہ بدل جائے گی، فاعلی سے مفعولی میں چل جائے گا۔ ان اللہ
वल्लाहु कदीरुन हमने पढ़ा था जुमला इसमें, और जब हम इसको ताकीद में लेकर जाएंगे तो हम इसी को ले आते हैं इन्नल्लाह कदीरुन हो जाएगा। इन्नल्लाह यानी कि इन्ना का मतलब बेशक, अल्लाह कदीरुन कुदरत रखने वाला, बेशक अल्लाह ताला कुदरत रखने वाला है। हालत बदल गई, यानी कि पहले अल्लाह ताला फ़ाइल थे और अब अल्लाह ताला मफ़ूल हो गए। अब कुरान मजीद की हम 2 आयतें हैं। कुरान मजीद में आयत नंबर 148 है, सूरतुल बकरा दूसरा पारा रुकू नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। आयत है वलिकुल्लिन वजहतुन हुवा मुवल्लीहा फस्तबिकुल खैरात ऐनमा तकूनु याति बिकुमुल्लाहु जमीआ इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन कदीर। इसके एंड पर आ गया इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन कदीर। पहले मैं पूरी आयत का तर्जुमा कर दे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि अल्लाह ताला मफ़ूल क्यों हुआ। वलिकुल्लिन वजहतुन वास्ते तुम्हारे हर के एक जहत है, यानी कि एक सम्मत है। हुआ मुवल्लीहा और वो उस पर कारबंद है। वास्ते हर एक एक जहत है और वो उस पर कारबंद है। वलिकुल्लिन वजहतुन हुआ मुवल्लीहा फस्तबिकुल खैरात। और मुसलमानों तुम नेकियों में सबकत ले जाओ, यानी कि नेकियां भर चढ़ कर करो। वलिकुल्लिन वजहतुन हुआ मुवल्लीहा फस्तबिकुल खैरात, यानी कि तुम नेकियों में सबकत ले जाओ। ऐनमा जहाँ कहीं भी तकूनु तुम होगे, जहाँ कहीं भी तुम होगे, याति बिकुमुल्लाहु जमीआ अल्लाह ताला तुम्हें जमात में इकट्ठा कर देगा। आगे है इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन कदीर। अब मैं आपको बताता हूँ कि मफ़ूल क्यों हुआ। अल्लाह ताला ने कहा जब तुम ये काम करोगे, नेकियों में सबकत ले जाओगे, यानी कि मैं फिर आपको इकट्ठा कर दूंगा, यानी कि अल्लाह काम कर देगा। और अगला है वद्दा कसीरुम मिन अहलिल किताबि लौ यरुद्दूनकुम मिन बादि ईमानिकुम कुफ्फारा हसदम मिन इंदि अनफुसिहिम फ़अफ़ू वस्फ़हू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिही इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन कदीर। ये आयत नंबर 109 है, पारा नंबर 1 है और सूरतुल बकरा है, रुकू नंबर 13। वद्दा कसीरुन वो चाहा उनमें से, वद्दा का मतलब होता है चाहा, कसीरुन बहुतों ने चाहा, मिन अहलिल किताबी अहले किताब में से, यानी कि यहूदी और ईसाई जो होते हैं वो अहले किताब है। चाहा बहुतों ने मिन अहलिल किताब लौ यरुद्दूनकुम मिन बादी ईमानिकुम कि वो तुमको लौटा दे तुम्हारे ईमान के बाद कुफर को। वद्दा कसीरुम मिन अहलिल किताब लौ यरुद्दूनकुम मिन बादी ईमानिकुम कुफ्फारा हसदम उनके दिलों में हसद पैदा होगी। हसदम मिन इंदि अनफुसिहिम उनके दिलों में हसद पैदा होगी। मिन बादी इसके बाद, मा तबय्यना जब जाहिर हो गया, लहुमुल हक वास्ते उनके हक, जब उनके लिए हक जाहिर हो गया तो उनके दिलों में हसद पैदा होगी। कुरान मजीद आ गया तो उनके दिलों में हसद पैदा होगी कि ये क्यों आया। तो रात थी उनकी तो उन्होंने कहा ये क्यों आया। आगे अल्लाह ताला मुसलमानों से इरशाद फरमा रहे फ़ाफ़ू कि तुम दरगुजर करो, फ़ाफ़ू वस्फ़हू सुनी सुनाई करो, यानी कि सुनी या नहीं सुनी बस छोड़ दो। फ़ाफ़ू वस्फ़हू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिही यहाँ तक कि तुम्हें अल्लाह ताला का हुक्म ना आए। फ़ाफ़ू वस्फ़हू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिही यहाँ तक कि तुम्हें अल्लाह ताला का हुक्म। इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन कदीर बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। इसमें भी ऐसा ही हुआ, अल्लाह ताला ने पहले मुसलमानों को कहा कि तुम ये काम करो, यानी कि तुम दरगुजर करो, फिर बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। यहाँ से बात ये पता चली कि अल्लाह मशरूत है, यानी कि वो हमें पहले बताता है कि तुम ये काम करो फिर ये काम मैं करूँगा। फेल में जब हम पढ़ते हैं तो दूसरे पारे की आयत है सूरतुल बकरा की फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरू ली वला तकफ़ुरून कि तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। और जब इस फेल में इस्तेमाल हुआ तो अल्लाह ताला मशरूत है, और जब इसम में इस्तेमाल होगा तो जो इन्ना अन्ना जो है ये अल्लाह ताला को मफ़ूल में ले जाएंगे। पहली आयत में अल्लाह ताला कब मफ़ूल होंगे, यानी कि जब अल्लाह ताला हम सब नेकियों में सबकत ले जाएंगे, हम पर अल्लाह ताला हमको इकट्ठा कर देंगे। और दूसरी आयत में जब हम दरगुजर करेंगे, माफ़ करेंगे, सुनी सुनाई को छोड़ देंगे तो अल्लाह ताला फिर हमें हुक्म देगा, यानी कि फिर हमें इकट्ठा कर देगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान मजीद पढ़ने की, सीखने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।